न'खराव फैनानै अराय सम आलो गोजोनै संसार जानो हासिगोन बेबायदि मोनसे मोजां थासारि फैबाय जोंनि जेसेबां फरायसालिनि जेंना दङमोन बियो 100% फरायसालि फरायसालिमा स्कुल कलेजनि जेंनाया जोबसिगोन जोङो केन्द्रीय सरकारनिफ्राय थोंजोङै रां मोननो हायामोन नैबे गोरोबथानि गेजेरजों मोनसिगोन जोंनि जेसेबां मोजां मोजां फसंथानफोर दङ गंथाम गाहाम इउनिभारसिटि जोङो मोननो हाबाय जोङो गंनै मेडिकेल कलेज मोननो हादों नेशनेल लेभेलनि इन्जिनियारिं कलेज मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो रेलनि कच फेक्टरि दिनै बड'लेण्डआव मोननो हादों आरो गोबां फसंथानफोरखौ जोङो मोननो हादों दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर बे गोरोबथाया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया दिनै बड'लेण्डआवल' नङा आसामनि आरो भारतनि बर'फोरखौ जौगाहोनो थाखायबो बेवहाय बड'फानि मुङाव सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि जों मोननो हादों जायजों गासिबो भारतआव थानाय बर'फोरखौनो जौगाहोनायनि खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागोन दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे गोरोबथाखौ लानानै बयबो गोजोनदों जायनि थाखाय भारत सरकाराबो आसाम सरकाराबो बाहागो लानानै एबा प्राइम मिनिस्टारानो गोख्रोङै बुंदों बेयो बेसेबांबा मोनसे मोजां गोरोबथा होननानै दा नंखायनो जोंहा दिनैनि समाव जिरायनानै थानांगौनि सम गैया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बखिदों गावसिनि राजखान्थिखौ बिथांमोना जेरैखि जाया नारा नाथा गोजौआव फैफिननो नाजादों नाथाय राजखान्थिनि बोथोरबाबो जों जिरायनानै थायाखै जोङो थांनानै दाख्लै 1 तारिखआव हम मिनिस्टारखौ लोगो हमदों 13 तारिखआव जोङो हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमदों आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ खेबनै खेबथाम लोगो हमदों आरो जों बुंदों जेसेबां केस दङ थाबैनो उइथड्र जानांगोन केसखौ बोखारनांगोन होननानै जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ थाबनो रिलिज खालामनांगोन बे खोथाखौ जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ एनडिडिनि जायफोर जोहोलावफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा जुजिदोंमोन बिथांमोनखौ जेरैखि जाया रिहेबिलिटेसन होनांगोन बे खोथाखौ जोङो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों जोबजासे सम जोबजासे हारिनि खामानि मावगोन दिनै राजखान्थियाव फैदों होननानै हारिनि खोथाखौ बावलांगोन बेखौ नोंथांमोना दा सान जोङो बयबो हारिनि गोब्राब मोनसे थासारिजों फैनानै दिनै नैबे थासारियाव फैदों नाथाय बिपिएफनि जाय दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना जांख्रिथायाव बाहागो लादोंमोन बिएलपि मुङाव जै गोहोआव फैबाय बिथांमोना गासैखौबो बावलांजोबदों दा ओंखायनो नैबे समाव जों माखासे सर्ट बांसा लानानै समायखिरा लानानै जों खामानि मावनो सानदों एटलिस्ट जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाया जाहाथे एसेबाबो जौगानो हायो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा एसेबाबो जौगानो हायो गासिबो जोंनि जेंनाया जोबो बिनि थाखाय जों माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों दा समनि आंखालाव दिनै आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै এই সময়ত মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজি আহি পেলাই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিছে আপোনালোকে সবে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু ইউপিপিএল দলৰ যিটো নেতৃত্ব ইয়াত আপোনালোকে বিশ্বাস লৈছে এই কাৰণে মই ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি হয় মই আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিখিনি আজি ৰাভা আদিবাসী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী গোৰ্খা সবৰ পৰা আহি পেলাই আজি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে বড়োৰ লগতে এই যিখিনি আমাৰ কৰ্মীসকল বা আমাৰ যিখিনি মেম্বাৰসকল মই সবকে আদৰণি জনাইছো আজি ইয়াত আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান এফডিডি আৰ গ্ৰুপৰ পৰা এনডিডি জি গ্ৰুপৰ পৰা কিছুমান আমাৰ এক্স এনডিডি ডেকা ল'ৰাবিলাকে আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আমি তেখেতসকলকো ৱেলকাম জনাইছো আমি সকলো মিলি এটা সুন্দৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব আমি সকলো ইয়াত বিভিন্ন সংঘৰ্ষ হৈছে ইয়াত বিভিন্ন সংঘাত হৈছে আমাৰ ঘৰ জ্বলাজ্বলি হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা ইয়াত 17 বছৰত চৰকাৰ আছিলে যি চৰকাৰে নেকি না বড়োৰ কাম কৰিছে না আদিবাসীৰ কাম কৰিছে না ৰাভাৰ কাম কৰিছে না ফৰমিয়াৰ কাম কৰিছে না কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিছে কোনো জনগোষ্ঠীৰ ইয়াতে কাম নকৰিলে সেইকাৰণে আজি সকলো দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত ইউপিপিএলে আমি অপেন মাইণ্ড লৈ পেলাই কথা পাতিছো আজি এই যে বিটিআৰ এই বিটিআৰটো বড়োৰ লগতে এই বিটিআৰটো আদিবাসীৰো বিটিআৰ হয় এইটো গোৰ্খাৰো বিটিআৰ হয় এইটো অসমীয়াৰো বিটিআৰ হয় এইটো শৰণীয়াৰো বিটিআৰ হয় ৰাভাৰো বিটিআৰ হয় যিমান জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে মাইনৰিটি বঙালী সকলোৰে বিটিআৰ হয় আমি একেলগে থাকিব লাগিব আমি ভাৰতৰ নাগৰিক আমি অসমৰ বাসিন্দা আৰু ইয়াৰ লগতে আমি বিটিআৰৰ বাসিন্দা হয় গতিকে আজি বিটিআৰত আমি ইমানখিনি হায়াৰ এডুকেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছো ইমানখিনি ভাল ভাল ইনষ্টিটিউশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছো যিখিনি ক্ষমতা পাইছো এইটো লৈ পেলাই আমি আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকক মই এই সময়ত আহ্বান কৰিছো কি যোৱা 17 বছৰত যিহেতু বিপিএফে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে একো নকৰিলে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক আজি ভূমিৰ অধিকাৰ কাকো নিদিলে
এতিয়া BPF-ৰ লিডাৰবিলাক গাঁৱে গাঁৱে যাই কৈছে UPPL চৰকাৰ আহিলে আপোনালোকক মানে ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিব, আপোনালোকক খেদি পঠাব। যোৱা 17 বছৰে মোৰ প্ৰশ্ন, BPF-এ কিয় ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিলে? এইটো আপোনালোকে BPF-ক প্ৰশ্ন কৰক। আজি বহুত দুখ লাগিছে। মই যেতিয়া এপছু প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ, মোক কোনো সোধা নাছিল দাদা মোৰ বেমাৰ হৈছে, বেমাৰ চাবলৈ পইচা দিয়ক। আজি পলিটিকেল পাৰ্টি জইন কৰাৰ পিছত বহুত শ মানুহ আহিছে, আমাৰ কৰ্মীসকলৰ ঘৰত বেমাৰ হৈছে, কাৰোবাৰ হৈছে ফোন কৰিছে কি মোৰ মানে ঘৰত বেমাৰ হৈছে, বেমাৰ চাবলৈ পইচা নাই। কিছুমানৰ এনেকুৱাও হৈছে হস্পিটেলত লৈ গৈছে, কাৰোবাৰ মাক মানে মৰি গৈছে, ইয়াক ওলাই আনিবৰ কাৰণে 1.5 লাখ টকা দিব লাগে, দিবলৈ পইচা নাই। তেনেকুৱা বহুত কৰ্মী লগ পাইছোঁ আৰু সেইটো দুখ পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি চবে এতিয়া প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগিব, অহা 5 বছৰত প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজন এখন হস্পিটেল হ'ব লাগিব, য'ত নেকি ICU থাকিব আৰু অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি কাম BPF-এ ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰিলে হয়। কাজলগাঁৱত এটা হস্পিটেল বনাইছে, না তাত ডক্টৰ থাকে না কি থাকে, ইমান ধুনীয়াকৈ সঁজুলিবিলাক, তাত চব মানে মেচিনাৰিজবিলাক আছে, যি লাগে ইয়ে আছে, কিন্তু সেই হস্পিটেলখন তেখেতসকলে কোনোদিনে ভাল হস্পিটেল নকৰিলে। আজি নেতাবিলাকক শুনিছোঁ ইয়াত মানে বঙাইগাঁৱত যিবিলাক হস্পিটেল আছে, এই হস্পিটেলত তেখেতসকলৰ চেয়াৰ আছে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত দুখীয়া ৰাইজে বিনা পইচাত অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিছিলে, এই কামখিনি তেখেতসকলে কৰি নিদিলে। আৰু অতি দুখৰ বিষয়, ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিমবিলাকৰ পইচা চব খাই দিলে, কিন্তু দুখীয়া গৰীব মানুহৰ কাৰণে অহা পইচাটোও খাই দিলে। আমি এই বছৰত হিচাপ কৰি চালোঁ, 3 বছৰত 515 কোটি টকা আহিছে জব কাৰ্ডৰ পইচা, কিন্তু 80% পইচা BPF-ৰ নেতা কৰ্মী BDO অফিচাৰ লগ লাগি চব খাই দিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ UPPL চৰকাৰ আহিলে ইয়াৰ ইনকুৱাৰী মাত্ৰ নহয়, ইয়াৰ ওপৰত কেছ দি পেলাই এই কোনোবা BDO হওক, কোনোবা অফিচাৰ হওক, সকলো জেলত যাব লাগিব। কাৰণ আমাৰ মা ধনী দুখীয়া মানুহৰ পইচা খাই কোনো যাব নোৱাৰিব। এই পইচা গৰীব মানুহৰ পইচা। সময় থাকোঁতে জব কাৰ্ডৰ ৰাস্তাবিলাক বনাই দিয়ক, পইচাবিলাক একাউণ্টত সোমাই দিয়ক, আৰু যিবিলাক আয়োগৰ সাৱধান কৰি দিছে আপোনালোকে বনাই দিয়ক, নহ'লে UPPL চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে জেলত যাবলৈ সাজু হওক। এইটো কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। সেইকাৰণে আজি সময় বহুত কম, আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ লগ পাম, সকলো এটা বিশ্বাসৰ মাজেৰে আগুৱাই যাব লাগিব। আজি বহুত দুষ্ট চক্ৰই আহি ক'ব বড়ো আদিবাসীৰ লগত মিলিব নালাগে, অসমীয়া বড়োৰ লগত মিলিব নালাগে, বড়ো অনাবড়ো কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰক, কোনোবা 2-3 বাৰ MP হ'ব এই ৰাজনীতি কৰি, কিন্তু আমাৰ জাতিৰ একো নহ'ব। আজি সেই মানুহবিলাকে না আদিবাসীৰ কাম কৰিছে, না গোৰ্খাৰ কৰিছে, না বড়োৰ কৰিছে, কাৰো কৰা নাই। তেখেতসকলে খালি বিৰোধিতা কৰিব পাৰে, কাম কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু UPPL-এ আমি কাম কৰিম। ইয়াত যিমান স্কুল আছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব লাগিব, ইয়াত যিমান কলেজ আছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব লাগিব, ৰাস্তা ঘাট হ'ব লাগিব। আৰু এটা নীতি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমি, এইবাৰ উন্নয়ন উত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিব। স্বাধীনতাৰ 70 বছৰত দক্ষিণৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, এইবাৰ আমি উত্তৰৰ পৰা উন্নয়নৰ কামবিলাক আৰম্ভ কৰিম। সেইকাৰণে ৰাইজক এইখিনিকে কৈছোঁ, আপোনালোকে ভালে থাকক, ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক। নিৰ্বাচন কেতিয়া হয় আমি নাজানো। আমি অসম চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক আহ্বান কৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। কৰোনা ভাইৰাছৰ এই যে পৰিৱেশ আছে, এইটো যদি খাম কাটিছে, যদি মেনেজেবল হৈছে, আপোনালোকে নিৰ্বাচন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰক। আৰু বিটিআৰ বাকী ৰাইজক এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত যিটো ৰাজনীতি, ইয়াৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ক, ইয়াৰ পৰা স্বাধীন কৰি দিয়ক, সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। সকলোকে ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক। এইখিনি কথাই কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।